Hello student, welcome in today's session. Today I am going to teach you a new chapter of our 12th class, that is the biotechnology, and no portion from this chapter is omitted. या चॅप्टरमधला कुठलाच पॉईंट काढून टाकलेला नाही आहे. 12वी बोर्डसाठी हा पूर्ण चॅप्टर जशाला तसा ठेवण्यात आलेला आहे. दॅट व्हॉट इज बायोटेक्नॉलॉजी. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चॅप्टर and that biotechnology, it is an applied branch of biology. It is a modern branch of biology. It deals with the study of interaction between biology and technology. Again, it deals with the study of technical issues related with the biological agents. When biological agents, they are technically used, they are scientifically used, then it is comes under the study of biotechnology. It having the combination of two words, that is the biotechnology, means biology means the study of living things, and when living things they are getting used scientifically, technologically, that time it is called as biotechnology. This term, it is coined by or given by Carl Ereky in 1919, and for the big production of the pigs in a large amount, that biotechnology term is discovered. Different institutes, they are given the definition of biotechnology, but according to the OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, that definition it is given by, it is application of a scientific and engineering principles. That application means the uses, significance, when that engineering principles and scientific principles, जेव्हा आपण वैज्ञानिकरित्या, इंजिनिअरिंग मीन्स जेव्हा एखादी गोष्ट आपण सायंटिफिकरित्या वैज्ञानिकरित्या त्याला डेव्हलप करतो, त्याच्यातली कौशल्य डेव्हलप करतो, दॅट मीन्स द इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल्स. when engineering and scientific principles they are applied to process the material, when any material is processed with the help of engineering and scientific principles, आपण कौशल्यपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने एखाद्या गोष्टीचं प्रोसेसिंग करतो, but by the biological agents, by the plant cells, by the animal cells, by the enzyme from plant and animal cell, by any microorganism. These are the biological agents, and when these biological agents they processing any material, कुठल्याही एखाद्या मटेरियलचं प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल एजंटद्वारे होतं, आणि त्याचं माध्यम असतं वेगवेगळ्या इंजिनिअरिंग आणि सायंटिफिक प्रोसेसेस. पण हे सगळं कशासाठी करायचं आहे? फॉर गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू ह्युमन वेलफेअर, समाजाच्या मनुष्यजातीच्या सेवेसाठी, चांगल्यासाठी, मनुष्यजातीला लागणाऱ्या काही गोष्टींसाठी जेव्हा आपण या टर्मचा वापर करतो तेव्हा आपण त्या टर्मला बायोटेक्नॉलॉजी म्हणतो. That it is the use of application of scientific and engineering principles. जेव्हा आपण सायंटिफिक आणि इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल्सचा, टू इंजिनियर्ड मीन्स टू कन्स्ट्रक्ट थरोली, टू कन्स्ट्रक्ट फ्रॉम द डीप इव्हेंट, सगळ्या गोष्टीचा विचार करून कन्स्ट्रक्ट करणं एखाद्या गोष्टीला, कौशल्यातून एखाद्या गोष्टीला घडवणं, त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इट इज द ॲप्लिकेशन अँड यूज ऑफ सायंटिफिक अँड engineering principles to process any material by biological agent. जेव्हा बायोलॉजिकल एजंट एखाद्या गोष्टीच्या प्रोसेसिंगसाठी उपयोगी येतात, उपयोगी येताना जेव्हा आपण त्याला सायंटिफिक आणि इंजिनिअरिंग तत्त्व लागू करतो, आणि हे सगळं आपण समाजाच्या चांगल्यासाठी करतो आहे, समाजाच्या सेवेसाठी करतो आहे, दॅट इज द बायोटेक्नॉलॉजी. आपण म्हणू एखाद्या फंगसचा जेव्हा यूज ह्युमन बिंग्सच्या हजार्डस इफेक्टसाठी होतो, जेव्हा ॲनिमल्समध्ये एखाद्या ॲनिमल्स मारण्यासाठी एखाद्या फंगसचा, एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा यूज होतो, अँड टर्म असते बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजिकली टेक्निकल इव्हेंट्सद्वारे आपण एखाद्या गोष्टीचा, एखाद्या ॲनिमल्सचा दुसऱ्या ॲनिमल्सला मारण्यासाठी उपयोग करतो आहे, दॅट इज द नॉट बायोटेक्नॉलॉजी. म्हणून समाजाच्या सेवेसाठी त्याचा वापर झाला पाहिजे. दॅट डेफिनेशन इट इज गिवन बाय द OECD. दॅट इज इट इज द ॲप्लिकेशन of scientific and engineering principle to process any material by biological agents for the goods and services for human welfare, that is biotechnology. त्याला आपण बायोटेक्नॉलॉजी म्हणू. Then that biotechnology it uses many terms in it. खूप साऱ्या डेफिनेशन्सचा यूज करतं बायोटेक्नॉलॉजी. different subjects they are involved in the biotechnology, that is the genetics,
बायोकेमिस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी, व्हायरोलॉजी, बॅक्टेरियोलॉजी, then again the statistic, mathematics, bioinformatics, computer science. These terms, these fields are interrelated with the biotechnology. To explain biotechnology, these different terms are getting used. Then that biotechnology, they are differentiated into two types. It is divided into two types, that traditional biotechnology and modern biotechnology. And what is mean by traditional biotechnology? You know that the biotechnology has years of history, and it is ancient, it is as ancient as human civilization. जेवढी आपली संस्कृती जुनी आहे तेवढीच बायोटेक्नॉलॉजी पण जुनी आहे तेव्हापासून. बट जुन्या काळात माणसांना माहीत नसायचं की आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर करतो आहे, त्या एक्झॅक्टली त्या प्रोसेसमध्ये कुठले मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज होतात, प्रोसेस कुठली यूज होते हे माहिती नसायचं, पण त्यांना त्या प्रोसेस करायच्या कळायचं. उदाहरणार्थ आपण बघू, ट्रेडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी इट इन्क्लूड्स इन इंडिया, इट इज इन्क्लूड्स इन इंडियन किचन्स, that is for the preparation of idli, dhokla, then the dosas, and for the jalebi, and these are the various types of the fermentation. These are the various types of fermentive products. And fermentation, it is the process, it is getting used for several years in India. But Indians, that man and women don't know about the biotechnology, but they are use these processes for human welfare in day-to-day life, in domestic purpose, in industrial purpose. But traditional biotechnology, it is uses in the preparation of curd, दही तयार करण्यासाठी, घी, तूप तयार करण्यासाठी. Then soma, it is the just like old wines फ्रॉम द पाम ट्रीज, जशी ताडी असते पाम ट्रीजपासून काढण्याची अशी. जसं आपण बघतो की काजूच्या फळांचं जे पेडिसिल असतं त्यापासून निर्माण केलेली फेनी आहे, गोव्यामध्ये तयार होणारी वाईन आहे. तर अशा प्रकारच्या ज्या वाईन्स आहेत तशीच सोमा ही पण एक प्रकारचं आपण म्हणू फर्मेंटिव्ह प्रोडक्ट आहे. देन योगर्ट, ज्याला आपण घट्ट थोडंसं दही म्हणू, चक्का दही. देन जे चीज, फंगल ॲक्शन ऑन द मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीरवर फंगल ॲक्शन होणं अँड इट कन्वर्टेड इन टू चीज, अँड द फ्लेवर ऑफ चीज डिपेंड्स अपॉन द type of fungus involved in the production. Then the wine making. These are the different fields in which traditional biotechnology is developed. Traditional biotechnology, it is observed in these all terms. Means Indian kitchens are involve the pickle making. Then the, you know that now I tell the dosa making, jalebi making. These are the various fields where the traditional biotechnology having its impact. Then what is the modern biotechnology? From 1970, that modern biotechnology has been discovered. Then the Cohen and Boyer in 1973, they discovered the rDNA technology, that is the recombinant DNA technology, and it is the basis for modern biotechnology. It is the main second word for the modern biotechnology, that is recombination DNA technology, recombinant DNA technology. It is also called as gene splicing. What is splice? Splice means hybrid or a mixture of many desired gene in a one gene, in a one DNA segment. That is called as gene splicing. For example, एक फक्त तुम्हाला example देईल. Suppose one human cell in एखाद्या मनुष्याच्या शरीरात इन्सुलिनचं प्रमाण चांगलं तयार होतं आहे. देन आयसोलेट वन सेल फ्रॉम इट्स पेनक्रियास, त्याच्या पेनक्रियासपासून एक सेल बाहेर काढायची, त्याचा DNA बाहेर काढायचा. आपल्या शरीरात सगळीकडचा DNA सारखाच असतो, बट पेनक्रियाची सेल बाहेर काढायची, त्याचा DNA आयसोलेट करायचा आणि त्याच्या DNA मधला तेवढाच जीन बाहेर काढायचा जो इन्सुलिन तयार करतो आहे. ठीक आहे, कट दॅट DNA फ्रॉम दॅट सेल, सेल्युलर DNA, आणि मग तो जीन आपल्याला कोलाय, काही व्हायरसेस, काही बॅक्टेरियाचे DNA आपल्याला व्हेक्टर म्हणून वापरता येतात. व्हेक्टर म्हणजे माध्यम, मेडिएटर. आणि मग आपल्याला त्या बॅक्टेरियाचा DNA, कोलायचा DNA आयसोलेट करायचा, याला बाजूला ठेवायचं. कोलायचा DNA आयसोलेट करायचा, त्या DNAमध्ये जागा करायची कशाला, ह्या इन्सुलिन प्रिपेअर करणाऱ्या जीन्ससाठी, त्याला कट करून घ्यायचं. देन म्हणजे कोलायचा DNA प्लस आपण म्हणू इन्सुलिन्स तयार करणारा जीन, याला मिळून एक रिकॉम्बिनंट DNA बनवायचा, मिक्स DNA.
आणि या डी एन एला आपल्याला होस्ट सेलमध्ये टाकायचं आहे. होस्ट म्हणजे जिथं ते रिप्लिकेट करतील आणि फास्ट रिप्लिकेट करणारी सेल आहे अगेन इकोलाय. इकोलायमध्येच पुन्हा त्याला टाकायचं. जेवढ्या वेळेस इकोलाय रिप्लिकेट होईल तेवढ्या वेळेस आपल्याला आर डी एन ए पण रिप्लिकेट झालेला मिळेल. आणि दिस इज द आर डी एन ए टेक्नॉलॉजी. आणि मग आपल्याला एक मिक्स डी एन ए मिळेल जो काय तयार करतो आहे, जो इन्सुलिन तयार करतो आहे. एक तर आपल्याला इन्सुलिन एक्स्ट्रॅक्ट करता येईल किंवा इन्सुलिन तयार करणारा जीनच त्याचं प्रोडक्शन खूप अमाऊंटमध्ये झाल्यावर ते आपल्याला इन्सर्ट करता येईल. कुठे? जिथे आपल्याला बदल पाहिजे त्या ह्युमन सेल्समध्ये. ठीक आहे. दिस इज वन ऑफ द कॉमन एक्झाम्पल फ्रॉम द आर डी एन ए टेक्नॉलॉजी. दॅट आर डी एन ए टेक्नॉलॉजी इट इज द बेसिस फॉर द मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. अँड how the modern biotechnology they are differentiated from the traditional biotechnology. That is the modern biotechnology having a capability to change the genetic material, to change the genome of an organism for getting new products, for getting desired changes. आपल्याला एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक मटेरियल बदलायचं आहे, त्याचे प्रोडक्ट बदलण्यासाठी. सपोज आपण म्हणू दॅट ॲसिटोबॅक्टर ॲसिटी हा बॅक्टेरिया जो आपल्याला ॲसिटिक ॲसिड तयार करून देतो, विनेगर तयार करून देतो. त्याच्यात किंचित बदल केल्याने आपल्याला ॲसिटिक ॲसिडच्या ऐवजी दुसरं कुठलं ॲसिड मिळत असेल तर आपण त्याच्यामध्ये ते बदल करू, म्हणजे प्रोडक्ट नवीन मिळेल आपल्याला आणि याचं जिनोम आपल्याला चेंज करायला लागेल. मीन्स मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी इट हॅविंग कॅपॅबिलिटी टू चेंज द जिनोम ऑफ पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम फॉर गेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स. म्हणजेच मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये एवढा बदल आहे की तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नॉलॉजीपासून कसा डिफरन्शिएट करतो स्वतःला, की त्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल बदलण्याची क्षमता आहे. अँड इट ऑल्सो हॅविंग द ओनरशिप ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सोशिओ पॉलिटिकल इम्पॅक्ट ऑन द सोसायटी. आपण म्हणू टेक्नॉलॉजीला आपलंसं करणं आणि समाजावर त्याचा एक इफेक्ट निर्माण करणं, ह्या बाबतीत मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी ट्रेडिशनल बायोटेक्नॉलॉजीपेक्षा पुढे आहे. बट नाउअडेज ऑल्सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी इट इज कॉमनली यूज्ड इन द इंडियन सोसायटी, इन द इंडियन किचन्स, इन द इंडियन इंडस्ट्रीज. ठीक आहे. देन दॅट इज द हाऊ प्रिन्सिपल्स अँड प्रोसेस दे आर यूज्ड इन द बायोटेक्नॉलॉजी. what are the principles of biotechnology? They are used in a common way. That two principles they are used in the biotechnology, that is the genetic engineering and chemical engineering. What is genetic engineering? It is alteration of genetic material of any organism. It is the alteration of genome. Genome means a total genetic material, a total number of genes present in any cell of an organism from the body, that is called as genome. That means there is alteration of genome to change the genetic material. Alter means to change. अल्टर करायचं म्हणजे काय? एखादा न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स काढून टाकायचा, एखादा न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स ॲड करायचा, एखादा न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स चेंज करायचा, अल्टर करायचा. दॅट टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल in any organism for getting desired changes. Genetic engineering means to alter the genome, to change the genetic material. And chemical engineering means to provide the laboratory condition, safe, sterile, hygienic condition and atmospheric environmental condition for changing the genome. जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणजे जीनमध्ये बदल करणं, आणि जीनमध्ये बदल करण्यासाठी जे काय लॅबोरेटरी कंडिशन आहेत ते प्रोव्हाइड करणं हे केमिकल इंजिनिअरिंगचं काम आहे. अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग अँड केमिकल इंजिनिअरिंग दीज आर बेसिक प्रिन्सिपल फॉर द बायोटेक्नॉलॉजी. वी आर learn that genetic engineering in deep somewhat. We have learned the definition of genetic engineering. What is genetic engineering? That genes means the segment of DNA which is responsible for the character, particular character of an organism by the particular protein production. एखादा डीएनएचा सेगमेंट जो एक पर्टिक्युलर प्रोटीन तयार करतो त्यामुळे तो एखाद्या कॅरेक्टरसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो, त्याला आपण जीन म्हणू. बट व्हॉट इज द जेनेटिक इंजिनिअरिंग? To apply the principle of engineering on the gene, that means it is the manipulation of a genetic material. What do you mean by this term manipulation? What is mean by to manipulate? To manipulate म्हणजे to develop, to enhance, to change, to alter in any way. बदल करणं, काही ॲड करणं, काही काढून टाकणं, काही सिक्वेन्स चेंज करणं. दीज आर ऑल इन्क्लुडेड इन मॅनिप्युलेशन. जे काय एखाद्या सेलचं बेसिक जेनेटिक मटेरियल आहे त्याला मॅनिप्युलेट करायचं आहे, त्याला डेव्हलप करायचं आहे, त्याला चेंज करून बदलायचं आहे. आणि चेंज केल्यानंतर निश्चित काहीतरी बदल होणार, चांगले वाईट, पण चांगले बदल जास्त होतील या दिशेने आपल्याला जेनेटिक मटेरियलमध्ये चेंज करायचं आहे. इट इज मॅनिप्युलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. म्हणजे जेनेटिक मटेरियलमध्ये विकास करायचा आहे, त्याच्यात वृद्धी करायची आहे. मॅनिप्युलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर डिझायर्ड कॅरेक्टर, फॉर द डिझायर्ड वे.
इच्छित बदल व्हावेत म्हणून जेनेटिक मटेरियलमध्ये मॅनिप्युलेशन करायचं आहे बाय इन विट्रो प्रोसेसेस. व्हॉट इज मीन बाय इन विट्रो ऑर अँड इन विओ प्रोसेसेस? बघा, आईच्या गर्भात बाळाची निर्मिती होणं त्याला आपण इनविओ प्रोसेस म्हणतो, इनविओ फर्टिलायझेशन म्हणतो. मीन्स द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ नॅचरल कंडिशन, बट वेन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द नॅचरल कंडिशन इट इज कॉल्ड इन विट्रो. त्याला आपण इन विट्रो म्हणू. जसं टेस्ट ट्यूबमध्ये एग आणि स्पर्म एकत्र येणं आणि टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म करणं, इट इज अ इन विट्रो प्रोसेस. आहे की नाही? एखाद्या झाडाचं बी खाली पडून आपोआप झाड लागणं ती नॅचरल प्रोसेस आहे. पण आपण टिश्यू कल्चरनी एखादं झाड निर्माण करत असू तर ते इन विट्रो प्रोसेस आहे. दॅट मीन्स बघा, टू मॅनिप्युलेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिझायर्ड कॅरेक्टर for desired character. It is the changing, alteration of genetic material for desired character by in vitro process. By the processes which are outside their natural condition. लॅबोरेटरीमध्ये काही प्रोसेस घडवून आणून एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक मटेरियल बदलायचं आहे पण इच्छित कॅरेक्टरसाठी, तर त्याला आपण काय म्हणू? इट इज टर्म्ड ॲज जेनेटिक इंजिनिअरिंग. याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणू, याला आपण RDNA टेक्नॉलॉजीसुद्धा म्हणू शकतो, याला आपण जीन स्प्लायसिंगसुद्धा म्हणू शकतो. दॅट कशासाठी करायचं? व्हॉट इज द एम्स ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग? अगेन आय विल रिपीट व्हॉट इज जेनेटिक इंजिनिअरिंग. दॅट इट इज मॅनिप्युलेशन, it is the enhancement, development of a genetic material of an organism for the desired character by in vitro processes. By the processes which are takes place outside the natural condition, by artificial processes when genetic material of any organism getting changed for desired character, that time it is called as genetic engineering. And what is the aims, what is the significance of genetic engineering? It is to replace the defective genes. एखादा खराब जीन आहे तो काढून टाकायचा. जसं कॅन्सरस सेल्स आहेत, पुढच्या पिढीमध्ये कॅन्सर होऊ नये म्हणून एग निर्माण केलेलं आहे, त्याच्यातलं कॅन्सरस जीन काढून टाकायचा आणि त्याला स्पर्मसोबत मेट करायचं, जेव्हा एक हेल्दी झायगोट तयार होईल. देन सिंथेसिस ऑफ अ न्यू जीन, नवीन जीन तयार करायचा आहे. देन ट्रान्सफर ऑफ जीन इंटू अ न्यू लोकेशन, दॅट इंटू अ न्यू सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गॅनिझम. एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणजे आपण म्हणू एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये चांगला एखाद्या प्लांटचा जीन आहे जो त्या प्लांटच्या उत्पन्नावर फरक पाडतो आहे, चांगला जीन आहे, तर आपल्याला डिसीज रेजिस्टंट जीन फ्रॉम एनी प्लांट इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम दॅट प्लांट टू द अनदर प्लांट विच इज अनहेल्दी वन, विच इज डिसीज्ड वन. तर आपल्याला एखाद्या जीनचं ट्रान्सफर पण करता येतं नवीन ऑर्गॅनिझममध्ये, नवीन सेलमध्ये, ज्याला आपण न्यू लोकेशन म्हणतो. म्हणजेच डिफेक्टिव्ह जीन काढून टाकणं, देन नवीन जीन तयार करणं, जेनेटिक मटेरियल अल्टर करणं आणि जीन्सला ट्रान्सफर करणं. दीज आर द एम्स ऑर द सिग्निफिकन्स ऑफ द जेनेटिक इंजिनिअरिंग. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ biotechnology. In next video we will see about the tools used in the biotechnology, processes used in the biotechnology. I will revise the today's portion that what is the definition of biotechnology? It is the combined applied branch of biology. It is the combined science of technology and biology. When technical issues are used in the biological agents, that is called as biotechnology. And according to the OECD, it is the application of scientific and engineering principles to process any material by biological agent for the society, that is called as biotechnology. There are two types of biotechnology, traditional and modern. According to the time, that traditional biotechnology, it is old as that human civilization. It includes the production of many household products in the kitchens, that is the curd, yogurt, cheese, paneer, wines making. Then many kitchen products are there. And modern biotechnology include the RDNA technology, which is given by Cohen and Boer in 1973. That why modern biotechnology is separated from the traditional biotechnology? Because modern biotechnology deals with the capacity to change the genetic material of an organism. It having the socio-political impacts and the technical issues of an organism. Then what are the principles of biotechnology? That are genetic engineering and chemical engineering. Genetic engineering, it is the alteration of genetic material of an organism, and chemical engineering means to provide the safe environment, safe atmosphere and laboratory condition to the genetic engineering. And what is the genetic engineering? It is manipulation of a genome of an organism for desired character by in vitro processes. And how to manipulate the genome? By transferring gene, by removing defective gene, by synthesizing new genes,
This is all about the biotechnology, traditional and modern biotechnology, and genetic engineering. This is all for today. Thank you, students, for today's video.